Hello children, how are you all? So welcome back. So the continuation of the topic that what we are discussing. So I'll try to complete the chapter today. So what is the topic that what we are discussing is current electricity. Okay, electric current. So electric current is the topic and which is very important for the examinations. And you can expect minimum 6 to 7 questions from this chapter. Okay, so all questions are going to be easy, so no need to worry, right? Last class I discussed about electric current, potential difference, electromotive force, EMF, what are the units for those quantities, and a very important Ohm's law also. Okay, so again briefly I'll explain what is Ohm's law, and after that I'll continue the remaining topic, right? So in the last class we discussed the mathematical form of Ohm's law, that is, so what is Ohm's law? V is equals to IR. This is the mathematical form of Ohm's law. V is equals to IR. So what is V? Potential difference. What is I? Electric current. What is R? R is resistance. Okay, so this is the constant, R is resistance. So V is equals to IR, or you can write I is equals to V by R. You can make use of any formula. Okay, both are same only, but you can remember either of the formula. V is equal to IR or I is equal to V by R. Anything is, it is comfortable for you, right? So if you want to remember the Ohm's law with the help of an easy method, that is magic triangle. So no magic will be there in this one, just only for the namesake. So we are going to call it the magic triangle. So this, in this triangle, first you write V. Okay, first you write V, because always we should be victorious, right? Victory symbol. So always we want to success in life, victory. So you write V first, and then current and resistance. Okay, so this is the method to write Ohm's law. Okay, listen. So if you want to find V, close V. V is equal to I into R. You can write multiplication symbol here. So if you want to find V, close V. V is equal to I into R. So V is equal to I into R. If you want to find I is equals to V divided by R. Okay. If you want to find R is equal to V divided by I. Okay. So first you write V. Then I and R you can write right to left, left to right, it doesn't matter, right? I ikkada rasi R ikkada rayochu, lekapothe R ikkada rasi I ikkada rayochu, ela aina no problem. So this is one method to remember the Ohm's law, because Ohm's law is important in problems. Okay, they may ask V and I, they'll give and they'll ask to find R. Okay, so this is about Ohm's law. Understood? So Ohm's law mathematical form is V is equals to IR. Right. So now we are going to discuss a very important topic, that is resistance. Okay. So today our topic is resistance. Right? Are you ready, children? Okay. So resistance. Right? మనందరికీ తెలుసు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే it will try to stop. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆపడానికి ట్రై చేసే క్వాంటిటీ అని. దేన్ని స్టాప్ చేయాలి అంటే మనకి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇవన్నీ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఆర్డర్లీ వేలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాం. ఎందులో మూవ్ అవుతుంటాయి? మెటల్లో. సో మెటల్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని, మూమెంట్ని స్టాప్ చేయడానికి ట్రై చేసే క్వాంటిటీని రెసిస్టెన్స్ అంటాం. సో రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద క్వాంటిటీ విచ్ ట్రైస్ టు obstruct the electrons or tries to
slow down the electrons or try to stop the electrons. Ante the resistance offered by a metal to the electrons. Okay, so resistance is represented with symbol R. So resistance ki symbol R, and ఇది స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. అంటే సర్క్యూట్స్లో, ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్లో మనం రెసిస్టెన్స్ని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం. ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్కి సింబల్ ఇది. ఓకేనా? మరి దీనికి యూనిట్ ఏంటి అంటే ద యూనిట్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓమ్. జార్జ్ సైమన్ ఓమ్ అనే సైంటిస్ట్కి నేమ్ని బేస్ చేసుకొని ఓమ్ అనేది రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్. ఓకే, కరెంట్కి యాంపియర్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి వోల్ట్, అలాగే రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్ ఓమ్. మరి ఓమ్కి సింబల్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ద సింబల్. ఓకేనా? దీన్ని మనం ఒమేగా, యాక్చువల్గా దీని పేరు ఒమేగా, బట్ ఓమ్కి సింబల్ దిస్ ఒమేగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 10 అనుకోండి. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఓమ్ అని రాయాలి. పక్కన ఈ సింబల్ పెడితే వాట్ ఈస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఓమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 5 ఓమ్ అని రాసామనుకోండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 5 ఓమ్. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ ట్రైస్ టు అపోజ్ ద ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, and resistance is represented with capital R, and this is the symbol for resistance. Okay, and unit is ohm, right? And 10 ohm and 5 ohm are the examples how to represent the resistance. Okay, ఇది నోట్ చేసుకోండి. This is about the resistance. And తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్, రెసిస్టెన్స్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు, రైట్? సో ఒకసారి మళ్ళీ నేను రీకాల్ చేస్తాను. ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆర్ మెటల్. ఓకే, సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ టెంపరేచర్. Okay, resistance depends on nature of the material, resistance depends on temperature, and the third one, so what is the third one is length of the conductor. Okay, the third one length of the conductor, and the fourth one is area of cross section. సో దీస్ 4 ఫ్యాక్టర్స్, ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఒక మెటల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ మెటీరియల్ యొక్క స్వభావం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను 2 మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నాను, ఒకటేమో కాపర్, ఇంకొకటి ఐరన్, కాపర్ ఐరన్. సో ఈ 2 మెటల్సే, బట్ 2 నేచర్ డిఫరెంట్ రెండిటిది. కాపర్ లాగా ఐరన్ ఉండదు, ఐరన్ లాగా కాపర్ ఉండదు. కాబట్టి కాపర్కి ఐరన్కి రెసిస్టెన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో టెంపరేచర్ ఈజ్ మోర్, రెసిస్టెన్స్ విల్ బి మోర్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మెటల్స్కి, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. టెంపరేచర్ మీద కూడా రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ వన్ యూ కెన్ కీప్ a star rating here. This is very important point. So resistance length మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది, ఇవి 2 థియరీకి ఇంపార్టెంట్. సో రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అండ్ టెంపరేచర్, అండ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ లెంత్. సో రెసిస్టెన్స్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవి నోట్ చేసుకోండి. 4 నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, టెంపరేచర్, లెంత్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. 4 ఫ్యాక్టర్స్ మీద రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. So now the detailed explanation of how it depends on the third factor length and fourth factor area. Okay, so this is very important, children. Listen.
So resistance is directly proportional to length. Resistance is directly proportional to length, and resistance is inversely proportional to area of cross section. The most important ఇవి రెండు. రెసిస్టెన్స్ లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్లీ అంటే ఇఫ్ వన్ ఇంక్రీజెస్ ద అదర్ షుడ్ డిక్రీజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ లెంత్ ఇంక్రీజెస్, రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ because directly proportional. Area increases, resistance is decreasing because inversely proportional. These two are very 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 important. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్కి ఎప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనము డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నప్పుడు R1/R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి L1/L2. Whenever directly proportional symbol is there, R is proportional to L అంటే R1/R2 is equals to L1/L2. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే కంపేర్ చేసేటప్పుడు, అంటే when you are comparing two resistances, when comparing two resistances, ఓకే, సో టూ రెసిస్టెన్స్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ రిలేషన్ యూజ్ అవుతుంది. ఎలా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లిజన్. ఇక్కడ టూ రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. దిస్ రెసిస్టెన్స్ లెంత్ ఈజ్ 10 meters అండ్ హియర్ అనదర్ రెసిస్టెన్స్, దీని రెసిస్టెన్స్ లెంత్ 20 meters. దీని లెంత్ 10 meters, దీని లెంత్ 20 meters. వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దీని రెసిస్టెన్స్ నేను మీకు ఇస్తున్నా R1, ఇది L1, ఇది L2, ఇది R1. అంటే ఫస్ట్ కండక్టర్ రెసిస్టెన్స్ 5 ohm అనుకుందాం, 5 ohm. ఇప్పుడు దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది ఇది క్వశ్చన్. మనకి ఎన్ని రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి? 2 రెసిస్టెన్సెస్. ఫస్ట్ వన్ 10 meter లెంత్, సెకండ్ వన్ 20 meter లెంత్. దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 5 ohm. వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. దానికి ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఆర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్, అంటే ఎల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే ఇందులో ఎంత ఇంక్రీజ్ ఉందో రెసిస్టెన్స్లో కూడా అదే ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. అంటే లెంత్ ఏమైంది? ఓకే, లెంత్ ఏమైంది చెప్పండి? లెంత్ డబుల్ అయింది. 10 ఉండింది 20 అయింది కదా. సో లెంత్ డబుల్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా డబుల్ కావాలి. సో రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎంత అవుతుంది? డబుల్ అంటే 5కి డబుల్ 10 ohm అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇది అనాలిసిస్. ఒకవేళ ఇలా అనాలిసిస్ చేసుకోలేకపోతే మనం మ్యాథమెటికల్గా చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో ఇది ఇందులో అప్లై చేద్దాం. ఇందులో అప్లై చేస్తే R1, సో టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R1? R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 డివైడెడ్ బై R2. R2 అనేది మనకు తెలియదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా మనం. R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 10 by L2 20. Okay, right children? So 5 2 times, 5 4 times, 2 1 time, 2 2 times. So directly 10 1s 10 2s అలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో 5/R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే R2 into 1 R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 into 2 10. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాథమెటిక్స్. అంటే మ్యాథమెటికల్గా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే డైరెక్ట్గా చేసేవచ్చు. లెంత్ డబుల్ అయింది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ కూడా డబుల్ అవుతుంది. లెంత్ ట్రిపుల్ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా ట్రిపుల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ విత్ కామన్ సెన్స్. ప్రాబ్లం ప్రకారం అయితే ఇలా చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది లెంత్ వెన్ కంపేరింగ్. అది ఇంపార్టెంట్, వెన్ కంపేరింగ్ ద టూ రెసిస్టెన్సెస్. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్. ఇది మీరు వీడియో చూసేటప్పుడు యూ కెన్ పాస్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు
The second one ఏంటి, R is proportional to 1 by A, అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. సో ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతే రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ హౌ టు రైట్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, R1 by R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A2 by A1. ప్రీవియస్ కేసులో R1 by R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 by L2 రాసాం మనం. ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ R1 by R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L1 by L2, 1 by 2 1 by 2, బికాస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి 1 by 2 2 by 1 అవుతుంది, అంటే R1 by R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 by A1. సో దీన్ని కూడా విల్ సీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏరియా 2, of course 2 meter square. This is area 1, area 2, area 1. దీని రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ohm అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ this thing? Okay, so try to think the answer. So pause the video and try to think the answer. It's very easy. Area ఏమైంది, 2 ఉండింది 1 అయింది, అంటే 2 1 అంటే హాఫ్ అయింది ఏరియా. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ హాఫ్, రెసిస్టెన్స్ కూడా హాఫ్ అవ్వాలి, అంతేనా? నో, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, ఏరియా హాఫ్ అయింది అంటే రెసిస్టెన్స్ డబుల్ అవ్వాలి. హాఫ్ అంటే ఎంత, 1 by 2. సో 1 by 2 అంటే 2 అంటే డబుల్, ఇన్వర్స్ టు 1 by 2 ఈజ్ డబుల్. సో రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ డబుల్ అంటే ఏంటి, 10కి డబుల్ 20. సో రెసిస్టెన్స్ 20 వస్తుంది. సో వితౌట్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ కెన్ సే లైక్ దిస్, ఏరియా హాఫ్, రెసిస్టెన్స్ విల్ బి డబుల్ అంటే 10కి డబుల్ 20. వీ విల్ సీ, చూద్దాం ఒకసారి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి we'll see. R1 ఎంత, 10 by R2 we have to find is equal to what is A2? A2 value is 1 by what is A1? A1 is equal to 2. So cross multiplication చేయండి, R2 into 1 R2 is equals to 10 into 2 20. సో ఇది మ్యాథమెటికల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, జస్ట్ ఇది ప్రపోర్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని ఇది హాఫ్ అయింది కాబట్టి ఇది డబుల్ అవుతుంది, ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ the resistant depending factors. So I'll repeat, resistant depends on the nature of the material, temperature, length and area of cross section. Nature, temperature theory based, and length, R is proportional to L. If length increases, resistance increases. If area increases, resistance decreases. Okay, or area decreases, resistance increases. Okay children, so make a note of this. And now very important concept, this is also very important, that is resistance is going to depend on length, directly proportional. Resistance is inversely proportional to area of cross section. ఇవి రెండు కంబైన్ చేసామనుకోండి, మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ని మల్టిప్లై చేసామనుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెథడ్ యాక్చువల్లీ, L into 1 by A. So R is proportional to L, R is proportional to 1 by A individually. So if you combine, R is proportional to L into 1 by A. Understood? So R is proportional to L into 1 by A and L by A. మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నుండి చూస్తున్నాం, ప్రపోర్షనాలిటీని రీప్లేస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ కాన్స్టెంట్, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రాసి కాన్స్టెంట్ రాయాలి. రైట్ చిల్డ్రన్, ఆర్ ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ప్రపోర్షనాలిటీని మనము రీప్లేస్ చేయాలి అంటే కాన్స్టెంట్తోని వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఈక్వాలిటీ, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్. ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రో, దీని సింబల్ గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్, ఇది ఆల్ఫా బీటా గామా ఎలా డెల్టా ఎలా ఉంటాయో రో అనేది దీని నేమ్, కాన్స్టెంట్ ఈజ్ రో ఇంటూ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటి ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేస్తే ఈక్వాలిటీ రాసాం, రో ఇంటూ L by A. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. R is equal to rho into L by A. R అంటే రెసిస్టెన్స్, లెంత్, ఏరియా. వాట్ ఈస్ దిస్ రో? రో అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ రెసిస్టివిటీ, రెసిస్టెన్స్ కాదు, దిస్ ఈజ్ రెసిస్టివిటీ. ఓకే, రెసిస్టివిటీ అనొచ్చు దీన్ని, ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. సో
So very important, what is rho? Rho ante resistivity or specific resistance. మరి రోకి ఫార్ములా కావాలి అనుకోండి మనకి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫార్ములా ఫర్ రో, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఆర్ ఇంటూ ఏ, ఈ ఏని మల్టిప్లై చేయండి, ఆర్ ఇంటూ ఏ, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ ఎల్. సో దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఇంటూ ఏ, ఈ ఎల్ ఇటువైపు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే డివైడ్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ resistivity. So rho is equal to R into A by L. R అంటే రెసిస్టెన్స్, ఏ అంటే ఏరియా, ఎల్ అంటే లెంత్. సో రో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, రో అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఆర్ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ రెసిస్టివిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు దానికి యూనిట్స్ చూద్దాం. సో యూనిట్స్ రాయడం మనందరికీ తెలుసు కదా, ఫస్ట్ నుండి మనం ఫాలో అవుతున్నాం. యూనిట్స్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్, ఓమ్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ ఏరియా, ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో లెంత్కి మీటర్, బ్రెడ్త్కి మీటర్, ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ కాబట్టి లెంత్ మీటర్స్, బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ మీటర్స్, బై లెంత్ అంటే మళ్ళీ మీటర్స్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్, ఓమ్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ ఏరియా, మీటర్ స్క్వేర్ అంటే మీటర్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ బై లెంత్ అంటే మీటర్. సో 1 మీటర్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్, అయిపోయింది, ఒక మీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా రెసిస్టివిటీకి యూనిట్ ఏంటి అంటే, ద యూనిట్ ఫర్ రెసిస్టివిటీ ఈజ్ ఓమ్ ఇంటూ మీటర్. ఓమ్ మీటర్. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఎగ్జామ్లో, మెనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆల్సో. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీకి యూనిట్ ఏంటి అంటే ఓమ్ మీటర్. అమ్మీటర్ కాదు, అమ్మీటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది కరెంట్. సో ఓమ్ మీటర్ ఈజ్ ద యూనిట్. మరి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే, రెసిస్టెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్, సారీ, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ నేచర్ అండ్ టెంపరేచర్. నేచర్ అండ్ టెంపరేచర్, ఇది 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, లెంత్ మీద, ఏరియా మీద డిపెండ్ కాదు. సో స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ నేచర్ అండ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో టెంపరేచర్ మీద, నేచర్ మీద మాత్రమే ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. అండర్స్టూడ్? Right. Now, a very important concept is electric iron box. అంటే ఐరన్ బాక్స్లో నైక్రోమ్ అనే ఒక ఎల్లాయ్ వాడతారు. నైక్రోమ్ అంటే నికెల్, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్. యూ కెన్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ నికెల్, క్రోమియం అండ్ మ్యాంగనీస్. ఆ 3 మెటల్స్ కలిపితే నైక్రోమ్ అవుతుంది. ఈ నైక్రోమ్లో రెసిస్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. నైక్రోమ్కి రెసిస్టివిటీ ఈజ్ వెరీ హై. అంటే రెసిస్టివిటీ హై ఉండడం వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే, వెనెవర్ కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ ఎల్లాయ్, ఆ మిశ్రమ లోహము ఏది నైక్రోమ్ అనే మెటీరియల్ ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది అది కదా, ఐరన్ చేసుకోవడానికి హీట్ కావాలి. కాబట్టి కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నార్మల్ మెటీరియల్స్ కంటే ఇది ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది ఫర్ సేమ్ టైంలో నార్మల్ మెటీరియల్ కంటే ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ చాలా ఉంటాయి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దోస్ అప్లికేషన్స్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఎనీహౌ ఐ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ సెక్షన్. ఓకే, రైట్. And coming to the very important topic, another important topic is combination of resistors. Combination of resistors. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్లో, ఎయిదర్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్. మీకు తెలుసు రెసిస్టెన్స్ని ఎలా కంబైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ 2 మెథడ్స్. వన్ ఈజ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. Series combination of resistances and parallel combination of resistances. Okay, so first we will see
series combination. Okay, combination of resistance is the concept. First series combination and second one is parallel combination. Okay, the first concept is series. సిరీస్ అంటే ఏంటి అంటే అన్ని స్ట్రైట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ కనెక్ట్ కావాలి, ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండకూడదు. అంటే సే దిస్ ఈజ్ వన్ రెసిస్టర్ R1, దిస్ ఈజ్ అనదర్ రెసిస్టెన్స్ R2, దిస్ ఈజ్ అనదర్ రెసిస్టెన్స్ R3. సో హౌ దే ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఎండ్ టు ఎండ్, అంటే ఒక దాని తర్వాత ఇంకోటి ఇమ్మీడియట్గా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈ కాంబినేషన్ని సిరీస్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ని ఫైనల్గా మనం దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి అంటే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాటరీ. సో బ్యాటరీ సింబల్ తెలుసు కదా అందరికీ, ఇది పాజిటివ్. ఏదైతే లైన్ ఎక్కువ లెంత్ ఉంటుందో అది పాజిటివ్, ఏదైతే తక్కువ లెంత్ ఉంటుందో అది నెగిటివ్. అంటే ఈ పాజిటివ్ ఉన్నది హై పొటెన్షియల్, బికాజ్ పాజిటివ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హై. ఇది లో పొటెన్షియల్. కరెంట్ ఎప్పుడు హై పొటెన్షియల్ నుండి లో పొటెన్షియల్కి పాస్ అవుతుంది అవుట్ సైడ్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్. కేర్ఫుల్గా వినండి చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఈజ్ హై పొటెన్షియల్, హై పొటెన్షియల్ నుండి కరెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత? ఐ కరెంట్. సో ఐ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది. అన్ని రెసిస్టెన్సెస్ సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కడ ఏం బ్రేక్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా సేమ్ ఐ కరెంట్ అన్ని రెసిస్టెన్స్లోకి పాస్ అవుతుంది. సో ఈ రెసిస్టెన్స్లోకి ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే I1, సారీ ఐ. ఈ రెసిస్టెన్స్లోకి ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే ఐ. ఈ రెసిస్టెన్స్లోకి ఎంత కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అంటే ఐ. సో ఐ కరెంట్ ఎక్కడైతే బ్యాటరీ నుండి స్టార్ట్ అయిందో సేమ్ ఐ కరెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పాస్ త్రూ ఆల్ ద రెసిస్టర్స్ అండ్ సేమ్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే వెన్ ద స్విచ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. కీ క్లోజ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఓపెన్లో ఉంటే పాస్ అవ్వదు. ఓకే. సో అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హౌ మచ్ కరెంట్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ. అగైన్ బ్యాటరీకి మళ్ళీ సేమ్ కరెంట్ వెళ్ళాలి. ఐ కరెంట్ మనం బ్యాటరీ నుండి తీసుకుంటే ఐ కరెంట్ బ్యాటరీకి వెళ్ళాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సో ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు మనకి 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఈ 3 రెసిస్టర్స్ని నేను తీసేసి సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ చేయాలి అనుకోండి, దాన్నే కాంబినేషన్ అంటాం. సో దాన్నే ఈక్వాలెంట్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ 3 రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐ డ్రా ఎ సింగిల్ రెసిస్టర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ R1, R2, R3 ఈ 3 తీసేసి సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ పెట్టుకుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ ఈక్వాలెంట్. ఈక్వాలెంట్ అంటే ఈ 3 ప్లేస్లో ఇది ఒక్కటి ఎనఫ్ అని అర్థం. ఓకేనా. సో మళ్ళీ బ్యాటరీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ మైనస్. సో ఈ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ సిరీస్. సిరీస్లో ఉంటే రెసిస్టెన్సెస్ని ఏం చేయాలి అంటే యాడ్ చేయాలి అంతే. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింప్లీ యాడ్ ఆల్ దోస్ 3 అండ్ ఆ 3 కంబైన్ చేసి ఆర్ ఈక్వాలెంట్ పెట్టేసుకోండి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. ఓకే. సో దీనికి జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. విల్ సీ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ 2 ohm, this is 3 ohm and this is 4 ohm. What is the equivalent resistance అంటాను అనుకోండి. R equivalent is equals to ఈ 3 సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. 3 + 2 5, 5 + 4 9. So this is 9 ohm connected to the battery. That's it. ఇవి రెండు సేమ్. ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ అంటే జస్ట్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. సో ఇందులోకి ఐ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, సేమ్ ఇందులో కూడా ఐ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో కరెంట్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్లో కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. త్రూ ఆల్ ద రెసిస్టర్స్ సేమ్ కరెంట్ విల్ పాస్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిరీస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ ఈక్వాలిటీ కూడా R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. 2A ఉన్నాయనుకోండి, R1 ప్లస్ R2, దట్స్ ఇట్. ఎన్ని ఉంటే అన్ని 3 ఉంటే 3, 4 ఉంటే 4, 5 ఉంటే 5. క్లియర్? ఓకే. సో నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఈజ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి బికాజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు.
ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఈజీ ఓన్లీ, బట్ మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే యూ కెనాట్ రిపీట్ దట్ మిస్టేక్, రైట్. ప్యారలల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇదొక రెసిస్టెన్స్ R1, ఇది ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ R2, ఇది ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ R3. ఈ 3 రెసిస్టర్స్ కూడా ఆల్ వన్ ఎండ్స్, అంటే ఇదొక ఎండ్, ఇదొక ఎండ్, ఇదొక ఎండ్, ఈ అన్ని ఎండ్స్ కూడా బ్యాటరీ ప్లస్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఈ రిమైనింగ్ 3 ఎండ్స్ బ్యాటరీ నెగిటివ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో బ్యాటరీ ప్లస్కి ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ ఒక ఎండ్, వన్ ఎండ్, ఈ 3 ఎండ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ప్లస్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఈ 3 డిఫరెంట్ సెకండ్ ఎండ్స్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్. సో దీన్ని ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటాం. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఆల్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ టు ప్లస్, ఆల్ సెకండ్ ఎండ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు మైనస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్, కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్. ఓకే, మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, హై పొటెన్షియల్ లో పొటెన్షియల్ ఇలా వెళ్ళొచ్చు కదా కరెంట్ అని. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీలో కరెంట్ హై పొటెన్షియల్ లో పొటెన్షియల్కి వెళ్ళదు. కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ అవుట్ సైడ్ ద సర్క్యూట్, నాట్ ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ. ఓకే, సో ప్లస్ టు మైనస్, కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఐ కరెంట్. సో ఇక్కడికి ఐ కరెంట్ వచ్చేసింది, బాగానే ఉంది, ఇక్కడ వరకు ఐ కరెంట్ వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ జంక్షన్, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ కరెంట్కి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్, ఎటు వెళ్ళాలి, నేను ఇటు వెళ్ళాలా, ఇటు వెళ్ళాలా, ఇటు వెళ్ళాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద అడ్రస్ దెన్ డెఫినెట్లీ మనకు కూడా ఒక చౌరస్తాలో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఎటు వెళ్ళాలి అని. సో బట్ ఇది మనలాగా కాదు కదా, ఇంటెలిజెంట్, ఇట్ విల్ డివైడ్ అవుతుంది. అంటే అన్ని వేస్లోకి వెళ్తుంది. ఇందులోకి I1 కరెంట్ వెళ్తుంది, ఇందులోకి I2 కరెంట్ వెళ్తుంది, ఇందులోకి I3 కరెంట్, అంటే కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది. సో I1, I2, I3. సో ఇందులోకి I1 కరెంట్, I2 కరెంట్, I3 కరెంట్, ఈ 3 మళ్ళీ యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ. సో I1, I2, I3, ఈ 3 యాడ్ అవుతే మళ్ళీ ఏమవుతుంది I, బికాజ్ I డివైడ్ అయ్యి I1, I2, I3 అయింది. I1, I2, I3 మళ్ళీ యాడ్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ I, అగైన్ I కరెంట్ విల్ కమ్ టు బ్యాటరీ. ఇది మెయిన్. హౌ మచ్ కరెంట్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ద సెల్, దట్ ఈస్ I. ఫైనల్లీ హౌ మచ్ కరెంట్ షుడ్ గో టు సెల్, I. ఓకే, సో ఇక్కడ I1, I2, I3 కరెంట్స్ డివైడ్ అయ్యాయి. మరి ఏం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ V అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఉంటుంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ V ఉంటుంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా V ఉంటుంది. సో వోల్టేజ్ విల్ బి సేమ్. మరి దీన్ని మనం రీప్లేస్ చేసి సింగిల్ సర్క్యూట్ రాయాలి అనుకోండి, R ఈక్వాలెంట్, ఈ 3 రెసిస్టెన్సెస్ తీసేసి ఒకటే రెసిస్టెన్స్ పెట్టాలనుకోండి, అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి అంటే 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R ఈక్వాలెంట్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3. ఇలా చేస్తారు, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది, వెరీ గుడ్. బట్ మీరు ఫైనల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది 1/R ఈక్వాలెంట్ కాదు, R ఈక్వాలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బికాస్ రెసిప్రోకల్స్ ఇది. 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ 1/R1 ప్లస్ 1/R2 ప్లస్ 1/R3. ఓకే, సో ఇది నేను జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈజ్ 6 ohm, దిస్ ఈజ్ 3 ohm, దిస్ ఈజ్ 2 ohm. సిక్స్ 3 2, R1, R2, R3. ఇప్పుడు R ఈక్వాలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాను అనుకోండి. సో హౌ టు ఫైండ్ R ఈక్వాలెంట్? R ఈక్వాలెంట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫార్ములా 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R1 అంటే ఎంత 6 ప్లస్ 1/R2 అంటే 3 ప్లస్ 1/R3 అంటే 2. ఓకే, సో నౌ 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 3 2. వాట్ ఇస్ LCM? 6. ఓకే, LCM 6, 6 1s are 6 అంటే 1 ప్లస్ 3 2s are 6 అంటే 2 ప్లస్ 2 3s are 6 అంటే 3. సో 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లస్ 3 5, 5 ప్లస్ 1 6, 6/6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఆల్సో 1 బికాజ్ R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ 1/1 అంటే 1. సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు ఫైండ్ R ఈక్వాలెంట్. అండర్స్టూడ్? మీరు ఫైనల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది 1/R ఈక్వాలెంట్ కాదు,
ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకేనా, ఇది నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఓన్లీ 2 రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 రెసిస్టెన్సెస్, ఓకే, ఓన్లీ 2 ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా దిస్ ఈజ్ 6 ohm, దిస్ ఈజ్ 3 ohm, ఇవి రెండు ఇలా ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేశారు. వాట్ ఈజ్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ అన్నాం అనుకోండి, ఎలా చేయాలి? 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R1. R1 అంటే ఎంత? 6 ప్లస్ 1/R2 అంటే ఎంత? 3. సో 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6, 3. LCM హౌ మచ్? 6. సో 6 1s are 6 అంటే 1 ప్లస్ 3 2s are 6 అంటే 2. ఓకే చిల్డ్రన్, సో 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? 6. 2 ప్లస్ 1 3/6. ఈజ్ ఇట్ ద ఆన్సర్? నో, మనకు కావాల్సిన ఆర్ ఈక్వాలెంట్, కానీ ఇక్కడ ఉంది 1/R ఈక్వాలెంట్. సో అప్పుడు రివర్స్ చేయండి, ఆర్ లేకపోతే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 3 ఇంటూ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ 1 6. సో ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/3. సో ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6/3 అంటే ఎంత? 2. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2 ohm. ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ohm. 1/R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/6. 3/6 అంటే 1/2. 1/R ఈక్వాలెంట్ 1/2, ఆర్ ఈక్వాలెంట్ 2, రివర్స్. ఓకే, సో ఇదంతా చేయకుండా ఓన్లీ 2 రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓన్లీ 2 రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2. డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇంకా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2, ఓన్లీ 2 ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో లెట్ us ట్రై, చూద్దాం. ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? 6 3 కదా, R1 R2 అంటే 6 ఇంటూ 3 బై R1 ప్లస్ R2. 6 ప్లస్ 3, 6 ప్లస్ 3 అంటే ఎంత? 9. 6 ఇంటూ 3 అంటే 18. 18/9 అంటే 2. సో ఓన్లీ 2 రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్. Okay, so this is about series and parallel combination of resistances. Okay, I hope you understood, children. In the next class we'll discuss Kirchhoff laws and electrical power and energy, so that we can close the chapter. Right, all the best.